pioneers Nana Nani Homes, a paradise for senior citizens. Coimbatore. Solo, they use demeaning terms like Hindu rate of growth, targeting a community for no fault of theirs to talk about how bad the economic condition was. India's economy was fragile, it was in the 11th place. But everything changed after Prime Minister Narendra Modi ji became Prime Minister, and one of the main reasons is because of Prime Minister's corruption-free governance and progressive politics of performance. Now the Indian growth rate is known as Bharat growth rate because we are the fastest economy in the world, and from the 11th we have become the 4th largest economy in the world. Prime Minister Modi ji has said what is one of the main reasons that India is the fastest growing economy? It is because of the GST introduced in 2017. And it took a lot of willpower of the Prime Minister because 2017 GST was introduced by a constitutional amendment. The Congress party opposed it. When the Congress party was in power, they never were able to pass the GST because the state governments never trusted the Congress party. And the Congress party boycotted the historic session of Parliament where GST was introduced. So we thank Prime Minister Narendra Modi ji because MODI is Mission of Developed India. M Mission, O of D Developed I India. And Prime Minister Narendra Modi ji's new reforms, along with his nationalistic vision of Swadeshi and self-reliant India, will make sure we become a developed economy. In 2017, all of you would know, 2017, all of you would know that common citizens were struggling with a bunch of indirect taxes, be it state VAT, service tax, excise duties. But 2017 reforms of GST brought great relief. There were only 65 lakh people with small business who paid tax in 2000 when before GST. Now 1.5 crore people pay tax. So that is how it has improved. The formal economy has also flourished. Also, the revenue, the gross tax collection was only 7 lakh crores. Now it is 22 lakh crores. So every month, the government of India with GST reforms of 2017 is collecting 2 lakh crore people, out of which half of it is given to the states, and in the remaining another 41% is given to the states. So this is really, truly, federal in spirit. The states become stronger, so does the nation. And also, in the 56th GST Council, there was a consensus from all the states. This GST Council had the Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman, and all state finance ministers. Everybody was unanimous in saying these new reforms, which came into effect on September 22nd, on the first day of Navaratri, would make a big difference. Now, what has happened with the new GST? Simpler structure and drastic rate cuts on GST rates. So, ease of living, ease of business, and economic empowerment. So families, every family in India will be able to save more, they'll be able to afford more, and this is a major catalyst of growth. The rates, earlier rates of 28 and 18% have been abolished. Now there are two principal rates, 5 and 18% only, and 99% of the items which were in 12% rate are now 5%. And the cycle, you get up in the morning, you brush your teeth, toothpaste, toothbrush, rates have come down from 18 to 5%. Packaged tea, packaged coffee, fresh milk was always exempt from GST. Now packaged milk, packaged tea, packaged coffee rates have come down to 5%. Then what do? We get ready, whether it is soap, shampoo, hair oil, every rate has come down from 18 to 5%. Then we have breakfast, bread is no tax. Then you have biscuit, dairy products, cheese, butter, everything has come down tax. And if you have small babies in your house, feeding bottle, napkin, everything has come down from 12 to 5%. And students, notebook, pencil, map, every rate has come down. So family is going to save money. And now AC, TV, fridge are not a luxury. They're a necessity in the house. Those rates have come down from 28 to 18%. And I was speaking to Ramalingam ji, so he was very correctly saying how the two-wheeler rates have come down, whether it is small bikes or vehicle, if you want to drop the child in the school or go to work, you can now, middle class can easily afford it because the rates have come down. And entertainment, cinema, you go to the cinema, you buy popcorn, you buy some snacks, that has come down from 18 to 5%. Most importantly, if you have elders in the family, medical expenses. Now 33 life-saving drugs have zero GST rate, no tax. Ayurvedi, Unani, homeopathy have come down to 5%. And most importantly, when there is a medical emergency, when there is a problem, we talk about health insurance or life insurance, that has been exempted from 18% to 0%.
Not only this, farmers in rural India, farming equipment, irrigation machinery, tractors prices have been reduced. Prime Minister had mentioned one of the biggest driving forces of GST was the 6.3 crore MSMEs, micro and small medium businesses. The way in which they do business, be it digital registration, easy refunds, input costs have come down, is going to increase a lot of employment, and this is going to bring about a big change. Also, before I go on to Tamil, Prime Minister very importantly spoke about Atmanirbhar Bharat, meaning Swadeshi or Swadeshi. So, Prime Minister has said GST coupled with Swadeshi is going to be the game changer. And Prime Minister was also saying GST means go Swadeshi today, go Swadeshi tomorrow. So that is the importance he has given. Other families are only, other parties, DMK and Congress, are dependent on one family. The Prime Minister wants India to be self-reliant. So let me go on to Tamil and then explain this so that everybody, I think you like to need to speak in Tamil. Tamil ஏதாவது குறை இருந்ததுன்னா செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி உங்களுக்கு வந்து பொருட்கள் மற்றும் சேவை வரி சீர்திருத்தங்கள் அமலுக்கு வந்தன. ஜிஎஸ்டி அடுத்த தலைமுறை ஜிஎஸ்டி. சுதந்திர தினத்தன்று செங்கோட்டையிலிருந்து பிரதம மந்திரி அவர்கள் என்ன சொன்னார்னா, உங்களுக்கு தீபாவளி பரிசு கொடுக்குறோம்னு சொன்னார். ஆனா அவர் தீபாவளி பரிசு கொடுத்து நவராத்திரி பரிசை கொடுத்துட்டார். நவராத்திரியில இருந்தே உங்களுக்கு வந்து எல்லா பொருட்களோட விலையும் நல்லா குறைஞ்சிருக்கு. தீபாவளி நவராத்திரினால டிஎம்கேக்கும் காங்கிரஸுக்கும் ஒரு வெறுப்பு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா திமுக என்னைக்குமே தீபாவளிக்கு மக்களுக்கு எந்த மாநிலமா இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாடா இருந்தாலும் புதுச்சேரி இருந்தாலும் வாழ்த்தே சொன்னது கிடையாது. இந்து மத பண்டிகை தீபாவளினா வாழ்த்து சொல்ல மாட்டாங்க, மற்ற மதங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு இதுல ஒரு பெரிய உடன்பாடு இல்லை. அதே சமயத்துல நவராத்திரி பத்தி பேசணும். நவராத்திரியான அம்மன் உங்களுக்கு வந்து அம்மனை பத்தியும் நம்மள வந்து சக்தியை பத்தியும் நம்ம வந்து போற்றி கொண்டாடுற ஒரு நிகழ்வு இது. ஆனா ராகுல் காந்தி என்ன சொன்னாரு, காங்கிரஸ் பார்ட்டி வந்து இந்து மதத்துல வந்து ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அதுக்கு பேர் வந்து சக்தி, அதுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் பார்ட்டி போராடிட்டு இருக்கோம். இதுதான் பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கும் டிஎம்கே காங்கிரஸும் உள்ள வித்தியாசம். பிரதம மந்திரியோட இந்த ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தத்தை பொறுத்த மட்டும் வந்து இது மக்களை மையமாக கொண்டது. இது எதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னா, நம்ம கூட்டாட்சி மற்றும் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது பெருசா வலுப்படுத்திருக்கு. ஏன்னா இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்ல, மாநிலங்களோட நிதியமைச்சர்களும் இருந்தாங்க. எல்லாரும் ஒரு மனதா இந்த ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து அவங்களோட ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க. பிரதம மந்திரி ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு, இந்த ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் அதே சமயத்துல சுயசார்பு இந்தியா ஸ்வதேசி, இது ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து பாரதம் வந்து வளர்ச்சி அடைந்த நாடாகணும்னா இதுதான் அடித்தளமா இருக்க போறதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. எப்பவுமே இந்தியாவோட பொருளாதாரம் இவ்வளவு சிறப்பாகவும் நல்லாவும் இருந்தது இல்லை. உங்களுக்கு வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சியில இருந்த போது பல வருடங்களாக தவறான பொருளாதார கொள்கை, ஊழல், லஞ்ச லாவண்யம் உள்ள நிர்வாகம், இதனால வந்து உங்களுக்கு ஒரே வீழ்ச்சி. இந்தியாவோட பொருளாதாரம் சீர்குலைக்கப்பட்டு வீழ்ந்தது. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த வளர்ச்சி விகிதத்தை வந்து நமக்கு வேண்டாதவங்க, நம்ம நாட்டுக்கு வேண்டாதவங்க வந்து ரொம்ப ஏளனமா மட்டம் தட்டி இந்து வளர்ச்சி விகிதம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஒரு சமுதாயத்தை வந்து இப்படி பழிச்சது காரணமே வந்து காங்கிரஸ் கட்சி. ஆனா பிரதம மந்திரி அவர்கள் வந்து 2014 இருந்து பொறுப்புக்கு வந்தப்புறம் அதெல்லாம் மாறிடுச்சு. முக்கியமான காரணம் ஊழல் இல்லாத நிர்வாகம், அதே சமயத்துல அவருடைய ஆளுமை, மக்களை மையமாக கொண்டிருக்கிற கொள்கைகள், செயல்திறன். இதனால நம்ம வந்து இப்போ உலகிலேயே 4வது பெரிய பொருளாதாரமா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, உலகிலேயே வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம்னா அது வந்து இந்தியா. அது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம். அதற்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இப்ப நமக்கு வந்திருக்கிறது அடுத்த தலைமுறை ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம். 2017 மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்த ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம். அதை அவ்வளவு எளிமையா கொண்டு வர முடியல. அரசியல் சாசனத்துல வந்து ஒரு திருத்தத்தை ஏற்படுத்தி அதை கொண்டு வந்தாங்க. அப்ப கூட காங்கிரஸ் கட்சி அதை எடுத்தாங்க. காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும்போது இதை அவங்களால செய்யவே முடியல. ஏன்னா மாநில அரசாங்கங்கள் அவங்க மேல நம்பிக்கை வைக்கல. அதே சமயத்துல இதை வந்து ஒரு சரித்திர முக்கிய மிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடந்ததப்ப அதை அவங்க புறக்கணிச்சாங்க. ஆனா இந்த ஜிஎஸ்டி எப்படி ஜிஎஸ்டி 2017 வந்து ஜிஎஸ்டி உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவை வந்து மிகவும் வேகமாக வளரும் பொருளாதாரமா மாத்தியதோ, இப்ப செப்டம்பர் 2022 2025 வந்திருக்க இந்த ஜிஎஸ்டி நம்மளை வந்து ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக 3வது பெரிய பொருளாதாரமாக அதை எடுத்து செல்லும் என்பதில் இம்மி கூட உங்களுக்கு சந்தேகம் வேண்டாம். இதுல இப்ப வந்திருக்க இந்த சீர்திருத்தத்தில் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வியக்கத்தகு வரி விகிதங்கள் குறைப்புகள். எல்லாரும்
எல்லா மக்கள் மேலயும் ஒரு தாக்கம், எல்லா சமுதாயத்து மேலயும் ஒரு தாக்கம். இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்திருக்கிறது. அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இளைஞர்கள், ஏழை 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 மக்கள், நடுத்தர வர்க்கம், இளைஞர்கள், பெண்கள், முதியோர்கள், அதுக்கப்புறம் வணிகர்கள், சிறு தொழில் செய்பவர்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய வந்து ஒரு வரப்பிரசாதமாக இது அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. நீங்க காலையில எழுந்து கண்ணை விழிச்சு பல்ல தேய்ச்சிட்டு உங்களோட வேலைகள்லாம் செஞ்சு வீட்டுல உங்க ஒரு நாள் முடிகிற வரைக்கும் எல்லா பொருட்கள்லயும் இது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உங்களுக்கு அதனோட விலையை குறைச்சிருக்கு. காலையில நீங்க எழுந்த உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம்? முதல்ல வந்து பல் வளர்க்குறோம், பல் துலக்குதல், டூத் பிரஷ் 18% 5% குறைஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு அதனோட வரி விகிதம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டீ காஃபி, பேக்கேஜ் டீ காஃபி, அது வந்து 5% இருக்கு அது ஜிஎஸ்டி ரேட்டு. அப்புறம் சோப்பு, ஷேவிங் கிரீம், எண்ணெய், அதனோட விலைகள் குறைஞ்சிருக்கு. அப்புறம் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம்? டிஃபன் சாப்பிடுவோம், சிற்றுண்டி. அதுல உங்களுக்கு வந்து ரொட்டிக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி வரியே கிடையாது. பிஸ்கட், பால் பொருட்கள் வரி எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு வந்து வெண்ணெய், நெய், சீஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. வீட்டுல கை குழந்தை இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பால் பாட்டில், டயப்பர், அதனோட விலை எல்லாம் உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. இது ஒரு பெரிய புரட்சி இது ஆக்சுவலி. அப்புறம் மாணவர்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்கதான் எதிர்காலம். அவங்களுக்கு உரிய சாமான்கள், புத்தகம், பென்சில், கிரேயான், ரப்பர், மேப் எல்லா வேலையும் உங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு. வீட்டுல ஏசி, டிவி, ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்ல, நான் எதிர்பார்த்தேன்னு சொன்னேன். நான் வந்து ஜனங்களை நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பிரித்து வேறுபடுத்தி பாகுபடுத்தி பார்ப்பது தவறு என்று கூறினேன். யாரும் அவங்க மேல எப்படி எதிர்பார்ப்பு, மக்களை எதிர்பார்க்க வைக்கிற நாங்க எதிர்கிட்டு நாங்க எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? உங்க சுயேட்சை ஆதரவு அங்காளன் சிவசங்கரன் வணிகர் மாநாட்டுல புதுச்சேரி அரசாங்கத்தையும் ஆட்சியாளர்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு வைத்து கடுமையா விமர்சனம் பண்ணியிருக்காங்க. இதை பாஜக மேலிடம் பார்த்து ரசிக்குதா? அவங்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்க? முதல்ல ஊடகத்துல சோசியல் மீடியாவில் ஒரு கமெண்ட் வந்தது, மாப்பிள்ளை இவர்தான், ஒரு போட்டுக்கிற சட்டை வந்து அவருதுன்னு சொல்லிட்டு. புதுவை ஊடகத்துக்கு மட்டும் இல்ல, புதுவை மக்களுக்கும் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னன்னா, பாரதிய ஜனதா கட்சி அதாவது இரண்டாம் தரமான ஒரு அரசியல் செய்ய விரும்பாது. கூட்டணிக்கு எப்பொழுது கூட்டணி இருக்கிறதோ அவங்களோடு கூட்டணியோடு தான் பயணிப்போம். கூட்டணியுடைய தர்மத்தை மீறி நாங்க செய்யறது கிடையாது. அதனால இவர்கள் வந்து வாலண்டியரா அவங்கள வந்து இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்தார்கள். ஆனால் அவர்களை வந்து எம்பி எலெக்ஷன் முன்னாடியே அவர்களுடைய நிலைப்பாடு தெரிந்து விட்டது. அவர்கள் ஒரு காலம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இப்ப சப்போர்ட்டா இல்லை. நாங்களும் அவர்களை எந்த ஒரு மீட்டிங்கோ மற்றதுக்கோ சப்போர்ட் என்ற வகையில நாங்க கூப்பிடுறதும் கிடையாது. பாராளுமன்றத்துக்கு முடிந்து போய்விட்டது அவர்களுடைய கூட்டணின்றது. அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய நிலைப்பாடுகளும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளும் சரியில்லாத காரணத்தினால் நாங்கள் அவர்களோடு எந்தவித தொடர்பிலும் இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிவசங்கர், அவருடைய அங்காளஞ்சி, இவங்க 2 பேரும் கூட சுத்தமா கிடையவே கிடையாது எங்களுடைய தொடர்பு. அது நிச்சயமா பி டீம்னு நாங்க வந்து ஒரு காலம் பி டீம்ன்றது ஒண்ணு நாங்க அங்கீகரிக்க மாட்டோம். எங்களுடைய தேசிய தலைமை எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்ஆர் காங்கிரஸ் அதிமுக கூட தான் கூட்டணி. இவர்கள் கூட தொடர்பில் யாராவது இருந்தால் கூட அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியால் கண்டிப்பாக இவர்களுடைய அதாவது விலக்கி வைக்கப்படுவார்கள் என்பதுதான் அவங்களுடைய தேசிய தலைமையுடைய கொள்கை. நிச்சயமாக இந்த தேசியமே நாங்க ஒரு காலம் ஆதரிக்க மாட்டோம் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கொள்கை. அது தலைமை வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கிறோம். அதனுடைய வெளிப்பாடு சில நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் இமிடியேட்டான ஆக்ஷனை விரைவில் எடுப்பார்கள். தலைமைக்கு நாங்க தெரிவித்துட்டோம். இவர்கள் ஆனா அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவங்க கலந்துக்க மாட்டாங்க. இதையும் சொல்றேன், நாங்க அப்படி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நீங்க சொல்வது போல இலைமறைவு காய்மறைவாக சில வேலைகள் நடக்கிறது என்பதை நாங்க தலைமைக்கு தெரிவித்து விட்டோம். இப்பொழுது நடந்த வணிகர் மாநாடுல கூட அவங்க 2 பேரும் யாரும் கலந்துக்கல. அதனால இவர்களுடைய நிலைப்பாட்டை விரைவில் தலைமை கூட்டு விசாரிக்கும் நிச்சயமாக. இருக்கலாம், தெரியல. தலைமை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இருக்கலாம்.
அதான் சொல்றேன், அவங்களை கூட்டு ஒழுங்குநடை அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை மறுபடியும் ஒரு தடவை பேசிட்டு என்னதான்னு முடிவு எடுப்பாங்க. 100% உறுதியா தான் இருக்கு. ஆளுநர் வந்து முழு நேர அரசியல்வாதி ஆகிட்டாங்க. அதே போல முன்னாள் ஐஎஸ்எஸ் அதிகாரிகளுடைய விழாவில் போய் ஆளுநரை கலந்து கொண்டாரு. எப்படி பாக்குறீங்க? அதாவது பாரத பிரதமருடைய பிறந்த நாளுக்கு கூப்பிட்டு இது மாதிரி விழா நடக்கிறது, நலத்திட்டம் நடக்குதுன்னு கூட்டத்தினால போயிருந்தாரு அவரு. இதை வந்து தேசிய தலைமை கவனத்தில் கொள்ளும். ஆளுநர் அரசியல் நிகழ்ச்சி பாஜக சார்பில் வந்து தெரிவித்தீங்களா? அதுலயும் கலந்துருக்காரு. அதெல்லாம் ஒரு குற்றம் சாட்டுறாரு. பாஜக அதாவது ஆளுநர் என்பவர் நடுநிலையாக இருக்கணும். ஆனா பாஜக சார்பில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்றாரு. அவரும் பாஜக தலைவராகிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி. அப்படிலாம் இல்ல, பிரதமருடைய நலத்திட்டங்கள் நடக்கும்போது கூட்ட அழைப்பின் பேரில் இப்ப கலந்துக்குவாரு, அவ்வளவுதான். தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா வராதா? என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள்? இன்னும் சரியான திட்டவட்டமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து தெரியல, அது பிறகுதான் தெரியும். இன்னும் எங்களுக்கு தலைமைக்கு இன்னும் வரல, புதுவை தலைமைக்கு இன்னும் வரல. என்னைக்கு வராது சுற்றுப்பயணம் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் உங்களுக்கு. இந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லுங்க. மூதறிஞர் ராஜாஜி அவர் பெரியவர் வந்து ஒருத்தர் பத்தி கேட்டார், இன்னொரு பெரியவரை பத்தி. அவர் கல்யாணம் ரொம்ப சர்ச்சை ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா, அவங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி இங்க வந்து இந்த காங்கிரஸ் திமுக பொறுத்த மட்டும் இந்த தமிழ் ஒரு பாட்டு வரும், பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த புலவர் பெருமானே, கரெக்டா? அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஓட் ஷோரின்னு பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து அதுக்கு ட்ரூத் தெஃப்ட்னு பேர். நான் தான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன். இது ராகுல் காந்தி அவர்கள் நாராயணசாமி கிட்ட இருந்து டியூஷன் எடுத்துக்கிறாரா? நாராயணசாமி அவர்கள் ராகுல் காந்தி கிட்ட இருந்து இந்த விஷயத்துல வந்து இந்த ட்ரூத் தெஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க, இந்த உண்மையை திருடுவது, அதை வந்து யார்கிட்ட டியூஷன் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா என் மனசுல ஒண்ணு நீங்காத ரொம்ப செம்மையா ஞாபகத்துல ஒண்ணு இருக்கு. 2021 எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு மீனவர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு முதியவர், ஒரு பெண்மணி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த புயலை பத்தி. அதுல வந்து அந்த நாராயணசாமி அவர்கள் வந்து அது வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்யறாரு. அவங்க சொல்றாங்க, இவர் உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு பண்றாரு, என்ன வந்து பார்க்கவில்லை, எங்களை அப்படியே அம்போன்னு விட்டுட்டாங்க அப்படின்றாரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு? இல்ல என்ன சொன்னாருன்னு கேட்டதுக்கு அந்த முன்னாள் முதல்வர் சொல்ற, இல்ல நான் வந்து அவங்களுக்கு உதவி நிவாரண கொடுத்தேன்னு சொல்றாங்கன்றாரு. இதுதான் அவங்களோட லட்சணம். அதனால இந்த காங்கிரஸ் திமுக பொறுத்த மட்டும் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா இதை கொஞ்சம் மனசுல நினைவுல வச்சுக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அது உண்மையா இல்லையான்னு உங்களுக்கே புரியும். சொல்லுங்க சார். நீங்க சார் உங்க பேரு எந்த பத்திரிகை சார்? NDTV சார். US trade negotiation talks are ongoing. It is underway. பியூஷ் கோயல் சார் அங்க இருக்கார். சோ அது வந்து தீர்வுக்கு வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிற வரையும் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து நிலையானது கிடையாது. சோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அது இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு சார். உங்களுக்கு என்னைக்கு வேணா அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடும், அதனால வெயிட் பண்ணுவோம். யாருங்க புரியல? அதாவது மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர்கள், நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். பழைய பிரிவியஸ் இருந்த முதல்வருக்கு கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, எதிர்கட்சி தலைவர்களுடைய தொகுதியில வந்து ஆளுங்கட்சி தொகுதியில இருக்கிற நடக்கிறத விட நலத்திட்டங்கள் அதிகமா நடக்குது. எல்லா தொகுதிகளுக்கும் ஒரே நிலைப்பாடுதான் முதல்வர் எடுக்கிறார். எந்தவித பாரபட்சம் இல்லாத நலத்திட்டங்கள் நிறைய நடக்குது. அவர் சொன்னதுல சிவசங்கரன் தொகுதியில எத்தனை நலத்திட்டங்கள், எத்தனை கோடி, ஏறக்குறைய இந்த பீரியட்ல மட்டும் ஒரு 200 கோடி ரூபாய்க்கு மேல அவருடைய தொகுதியிலே நலத்திட்டங்கள் நடந்திருக்குது. அங்காளஞ்சி தொகுதியிலையும் நிறைய நலத்திட்டங்கள் நடந்திருக்குது. இந்த NDA கூட்டணியில நிறைய நலத்திட்டங்கள் தினந்தோறும் நீங்க பேப்பரை பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரோடு பூஜை, கால்வாய்கள் பூஜை, இது மாதிரி நலத்திட்டம் இல்லாத நிகழ்வே இல்லை. நிறைய நலத்திட்டங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்குது. இவங்களுடைய தன்னுடைய சொந்த தேவைகளுக்காகவும் தன்னுடைய மறைமுக தேவைகளுக்காகவும் இவங்க வந்து ஆட்சியாளரை குறை சொல்லிட்டு எதையாவது சொல்லி அரசியல் செய்யணுன்றதை அவங்க செய்திருக்கார்கள். அவர்களுடைய வெட்ட வெளிச்சம் என்னன்றதை அவங்க வந்து சொன்ன மாதிரி முதல்வர்களே, அதாவது வருங்கால முதல்வர் வருகன்னு சொல்றாங்கன்னா எந்த அளவு அவங்க ஊறி போயிருக்கிறாங்கன்றத மக்கள் பார்க்கணும். சரியான எல்லா அரசியல்வாதிகளும் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறவங்க சொல்வதெல்லாம் என்னன்னா,
எதிர்க்கட்சி தலைவர் சிவா அவர்கள் கூட சொல்லியிருந்தாரு, மக்கள் விழிப்புணர்ச்சியோட இருக்கணும். அதே வகையில நானும் சொல்றேன், மக்கள் ஒன்னே ஒண்ணு புதுவை மக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளா விடுக்கிறேன். பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையில் இருக்கிறது. மாநிலத்தில் முதல்வர்கள் ஆட்சி நம்மளுடைய என்ஆர் அவர்கள் என்டிஏவுடைய கூட்டணி தலைமை தாங்கி ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் 2026க்கு போனாதான் இத்தனை பேருக்கும் வேலை வாய்ப்பா இருந்தாலும் சரி, தொகுதி நலனா இருந்தாலும் நிச்சயமா நடக்கும். இதை நம்ம பார்த்தோம். ஒரு எம்பியை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிச்சோம். எந்தவித பெரிய நலத்திட்டம் ஒண்ணுமே அதனால பெரிய பிரயோஜனம் இல்லை. மக்கள் ரொம்ப சிந்தித்து எந்த ஆட்சி இருந்தால், அதாவது இப்போ நடிகர் வருகிறாங்க, அவங்க வராங்க, இவங்களாலலாம் என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு கவர்ச்சியை மட்டும்தான் ஏற்படுத்த முடியும். யாரால பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி தான் தொடர்ந்து இருக்க போகிறார்கள். அதனால மாநிலத்தில் நிச்சயமாக இவர்கள் இப்போ ஒரு வணிக மாநாடு ஒன்று நடத்துறாங்க. வணிக மாநாடை ஒண்ணு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செய்யணும், இல்ல மாநில முதல்வர் செய்யணும். அவங்களால தான் நல்லது செய்ய முடியும். எதுவுமே சம்பந்தம் இல்லாத ஒருத்தரை கூட்டாந்து மனு கொடுக்கறதும், இதை செஞ்சு கொடுங்க அதை செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்றதும், அதுக்காக இத மாதிரி ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுத்துறதுன்றதும் மிக ஒரு மோசமான செயல். மக்கள் விழிப்புணர்ச்சியோடு இருக்கணும். பத்திரிகையாளர்கள் இதை சரியாக கவனத்தில் கொண்டு யார் இருந்தால் புதுவைக்கு வளர்ச்சி கிடைக்கின்றத தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கிட்ட கொண்டு செல்லணும். மற்ற மக்கள் வீண் கவர்ச்சியால் எந்தவித ஆசாபாசங்களுக்கும் அடிபணியாமல் தெளிந்த மனோநிலையில் தான் ஏற்கனவே இருக்கிற கடந்த காலங்களிலே நம்மளுடைய புதுவை மக்கள் அரசியல்ல எப்படி இருக்கணும்னு விழிப்புணர்ச்சியோடு இருந்திருக்கார்கள். அந்த வகையில 2026 யார் இருந்தால் இந்த புதுவை வளர்ச்சி பெறும், நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். மற்ற நலத்திட்டங்கள் இப்பொழுது எண்ணற்ற நலத்திட்டங்கள் வர இருக்கிறது. மேம்பாலமாக இருக்கட்டும், கடலூர் சாலையா இருக்கட்டும், மரக்காணம் டு பாண்டிச்சேரி சாலையா இருக்கட்டும், எவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் இப்போ ஏறக்குறைய 2014 இருந்து எவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்க போனாலும் சாலை வசதி, அனைத்து அடிப்படை வசதியும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகையால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியில் இருந்தால்தான் இந்த சிறப்பான இந்த என்டிஏ அரசாங்கம் ஆட்சியில் இருந்தால்தான் சிறப்பான நடக்கும். இவங்களெல்லாம் மாயை ஏற்படுத்துவதற்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை புறந்தள்ளி மக்கள் தெளிவான முடிவை எடுப்பார்கள் என்று நாங்கள் தெள்ள தெளிவாக நம்புகிறோம். அது விரைவில் அதற்கான உடனடியா பைப் லைன்ல 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போட்ட பைப் லைன் எல்லாம் மாற்றப்படும். ஏறக்குறைய 500 கோடி செலவில் முழு வீச்சிலே நடக்க போகிறது. இதுக்கு மேல இருந்து பிரதமர்லாம் வர போறாங்க. நிறைய நலத்திட்டங்கள் நிறைய புதுவைக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. முதல்வர் அதை எல்லாத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு பிடபிள்யூ மினிஸ்டர் எல்லா வேலையும் துரிதப்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்காரு. இதை நீங்கள் தெளிவாக என்ன நடவடிக்கை எடுத்துறாங்கன்னு முதல்வர் அவர்களோட கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அவர் கரெக்டான பதில் சொல்வார். நீங்க முதல்வர் ஊடகத்தோட நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறவரு. அவர் கண்டிப்பாக நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது என்னென்ன அவர் வெளியில சொல்ல மாட்டார கோசம் நிறைய மெஷர்மெண்ட், அதாவது எந்தெந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி உடனே தீர்வு காணும் என்பதை முதல்வர்கள் கண்டிப்பாக செய்வார்கள். நீங்க இதுக்கான பதிலை நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்தது அவர் சொல்வார். தயவு செய்து அவர்கிட்ட எங்களுக்குள்ள உரசல் இது கணவன் மனைவி உரசல் மாதிரி இது ஒண்ணும் உரசல்லே கிடையாது சார். நிர்வாகத்தை எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான செயல்பாடோட நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப கருத்து 1-2 எப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும்ன்றது கருத்து பரிமாறப்படுகிறது கோசம் எந்த நிர்வாகம் நிக்கல. எல்லா வேலைகளும் சரியாக நடந்து கொண்டு வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஏதோ முதல்வருக்கும் கவர்னருக்கும் ஏதோ விரிசல் மாதிரி சொல்லிக்கிறீங்க. ஒண்ணுமே கிடையாது. மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. எதுக்காக போகிறாங்கன்னு தெரியல. தெளிவை பத்திரிகையாளருக்கு தான் தெரியும். எல்லா தெளிவும் உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஆமா, நீங்களே அதுக்கு ஒரு நிலைப்பாடு முடிவு எடுக்கணும். நலத்திட்டம் நடக்கலைன்னா நலத்திட்டத்துல எவ்வளவு குறை இருக்குதோ பாருங்க. அந்தந்த தொகுதியில எத்தனை கோடிக்கு நலத்திட்டம் நடந்ததுன்னு பாருங்க. நலத்திட்டம் வேற எந்த நலத்திட்டத்தை நோக்கி அவங்க போயிருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல. நீங்க தான் அதை கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. ஊழல் செஞ்சு பணம் சம்பாதிச்சுதான் 6வது பணக்கார முதலமைச்சர். இதெல்லாம் நீங்க முதல்வர்கிட்ட தான் கேட்கணும். முதல்வர் மிக அது சொல்றதுதான் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது இதுக்கெல்லாம் முதல்வர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா சரியான பதில் சொல்லுவாரு. அவரு சொல்ல மாட்டார், செயலால் செய்யறது இருக்காரு. இது எல்லாத்தையும் அவரு கவனத்தில் கொண்டிருக்கிறார்.
யார் வந்து எப்படியாப்பட்டவன்றது மக்கள் முன்னே தெரியும். அதனால விரைவில் அதற்கான நிகழ்வு நடக்கும். நன்றி சார்.